آپ کا کام الیکشن سے ایک دن پہلے تک بھی نہیں ہوتا، تو آپ اتنا ضرور یقین رکھیں کہ یہ بیٹی ہم سے جھوٹ نہیں بول کے گئی۔ آپ کا کام ضرور ہوگا، ٹھیک ہے جی، ایک دن آگے کیا ایک دن پیچھے کیا، لیکن ہوگا ضرور، اور اب سالوں پہ نہیں پڑے گا۔ اب آپ نے جو بیٹی کا الفاظ بول دیا نا، ہماری جان بھی قربان۔ انشاءاللہ، شکریہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت میں پتہ کیا ہمیں بننا ہے، افضل صاحب کی خاطر ہم نے دوسروں کا منہ نہیں دیکھنا، میرا بھی نہیں دیکھنا، کسی چیئرمین، کونسلر، ممبر، اوپر نیچے کسی کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو، قوم کی بیٹی باجی مریم نواز صاحبہ کو، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے۔ میں آپ کو یہ کہوں گی سب سے پہلے آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھنا ہے، انشاءاللہ دیکھیں گے۔ میرے سارے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہوا اللہ کو حاضر جان کے انشاءاللہ تعالیٰ فنڈ جب کھلیں گے، جب لگے گا پہلے یہاں لگے گا، اور شفیع صاحب کے بھی نوٹس میں بات کو لایا جائے گا، ہر ایک تک لے جایا جائے گا، افضل صاحب سے میں خود بات کروں گی، اگر آپ لوگوں کو آپ کا حق نہیں ملے گا تو کہیں کوئی کام نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ انم امجد زندہ باد، انم امجد زندہ باد، افضل کھوکر زندہ باد، محمد نواز شریف زندہ باد، شجاعت سنٹر زندہ باد، بہت سے لوگ کہتے ہیں اوپر والا ووٹ شیر کا، نیچے والا ووٹ ڈھول کا ہے، ہم نے بڑا چھوٹا شیر کو دینا ہے، شیر کو دینا ہے، انشاءاللہ دیں گے، کام کرنے ہیں، تو ہم نے منافقوں کا چہرہ سامنے لے کے آنا ہے۔ کچھ منافق ایسے ہیں جو ہمارے مطلب ہمارے ساتھ بھی چلتے ہیں، ہم نہیں مطلب کہہ سکتے، ہمیں پتہ بھی ہے لیکن ہم نہیں کہہ سکتے۔ کچھ منافق ایسے ہیں کہ جو دوسری جماعتوں کے ہیں، کچھ ایسے جو ہماری جماعت میں ہو کے بھی ہمارے نہیں ہیں۔ میڈم میری بات سنو، لیکن ہم نے منافقوں کا چہرہ سامنے لانا ہے اور ڈھول کا ڈھول بجانا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کو جتانا ہے انشاءاللہ۔ اور جہاں تک اس چیز سے یہ تجربہ ہو رہا ہے، یہ میں محسوس کر سکتی ہوں کہ تارے آ جانا، آنے کے بعد کام کا رک جانا اور دکھا کے کام کو ٹوک لینا، یہ وہ ہوتی ہے کوئی بندہ بھوکا ہو نا، اس کے سامنے آٹا گوندا، اس کے سامنے روٹی پکائی اور ایسے کھڑی کر دی، جی بالکل، اور یوں سب کو دکھائی اور کھلائی کسی کو نہیں، ہر بندہ پڑے گا اور آپس میں لڑو گے۔ آپ لوگ اس سازش کو سمجھو، الیکشن سر پہ ہے، یہ بڑی گہری سازش ہے جس کی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی، میں اوپن نہیں بتا سکتی، بالکل یہ سازش آپس میں لڑوانے کی ہے، جی بالکل ایسی بات ہے، جماعت میں اختلاف پیدا کرنے کی، ووٹ خراب کرنے کی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ووٹ نون لیگ کی حمایت سے نکالنے کے لیے حرکت کی گئی، میں نہیں کھل کے بتا پا رہی۔ نون لیگ کا ووٹ ہمارے دل سے نہیں نکل سکتا، کل بھی تھا اور آج بھی رہے گا انشاءاللہ۔ یہ لوگ 20 سال سے نون لیگ کے سپورٹر اور میں آپ کو ووٹر یہ ہیں۔ بات بتاؤں، اس حلقے کے سر پہ افضل صاحب کا بھی ہاتھ ہے، ملک شفیع صاحب کا بھی ہاتھ ہے، سیف کوکر صاحب کا بھی ہاتھ ہے، اس حلقے کے سر پہ میاں نواز شریف صاحب کا اور مریم صاحبہ کا خاص ہاتھ ہے، کیونکہ ان کا اپنا علاقہ ہے۔ افضل نے یہاں سے ہیٹرک کری 3 دفعہ، ہاں جی، جیتا الحمدللہ۔ کہاں سے جیتا، کیوں جیتا، ان لوگوں نے، بھائیوں نے جیتا۔ جی بالکل بالکل، تو ابھی بھی جتانا ہے، نہیں 20 سال سے ان کے ساتھ ہیں۔ سازشوں کو کامیاب تو نہیں نہ ہونے اور بھائی ہم ڈھول وول کو نہیں جانتے کیسا ڈھول ہے، ڈھول بجائیں گے انشاءاللہ۔ ہم نون لیگ کے ساتھ ہیں۔ نون لیگ زندہ آباد۔ میں وہی دس رہی سی میڈم نو کہ سارے شیر نال پیار کرتے نے، نواز شریف نو شیر نو ووٹ پاندے نے، پر ایتھوں دی کوئی بھی کام نہیں کردا، کوئی بندہ کھانٹی تو تھلے اتردا ہی نہیں گا۔ جی بالکل۔ اچھا آپ لوگ تو یہاں پہ کہتے ہیں نا ہم لوگ اکٹھے ہوں تو ہمارے پاس لوگ آئیں، یہ بیٹھی ہوئے میں اتنے بڑے مجمع میں کہہ رہی ہوں، آپ کا کام کروانے کے لیے سب سے پہلے میں ان سے بھی پہلے میں آگے لگوں گی، نہ ہو آپ لوگوں کو نہیں کہنا پڑے گا، یہاں آئے اور ہماری سنیں، آپ بے شک میرے دروازے پہ آ جانا، سارے اکٹھے ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ انم امجد زندہ باد، انم امجد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، زندہ باد، شیر شیر پھر دیکھیں نا، یہ دل سے شیر کوئی بھی نہیں نکال سکتا کسی کے۔ جی بالکل۔ آپ یہ بات کریں، میاں نواز شریف صاحب کے علم میں ہو نا تو آپ کی بستی نہیں بن جائے، اور کیا بات ہے۔ یہ میری عوام مجھ سے محبت کرنے والی اس وقت دکھ میں ہے، افضل صاحب کو بھی اس لیول پہ آپ لوگوں کے مسائل نہیں پتا، اگر مجھ تک کوئی خبر آئے نا تو ایمانداری کی کہ میں پوری آگے پہنچاؤں انشاءاللہ۔ افضل صاحب کو بڑے چودھری ادھر نہیں آنے دیتے۔ افضل صاحب نو بلایا جاتا ہے، اقبال صاحب کے پاس تو ہم تقریباً ہاں بالکل ہے جی۔ ان کو یہ بات کب سے پتا ہے،
ये तो काफी दिन से पता है। मेरी बात सुने, वो तब चेयरमैन है थे ना, जब चेयरमैन होने की बाहसीयत भी उन्होंने काम नहीं किया। ना 50 बार ही गए उनके पास। मैडम यहाँ से इकट्ठे होकर गए हैं उनके लेबर इधर आई हुई है। हालांकि इकबाल भाई बड़े अच्छे इंसान हैं, वो बड़ा जिम्मेदार शख्स है और उसने 8 गाँव की जिम्मेदारी बड़े अच्छे तरीके से निभाई है। फिर पता नहीं उनसे ऐसी गफलत कैसे हो गई है, मैं उनसे भी बात कर लूंगी। असल में बात ये है मैडम, आपके दौर में अगर लोगों ने आपसे बात कही थी और अफजल साहब ने इकबाल नंबरदार साहब को कभी फंड की कमी भी नहीं आने दी, तो फिर उसके बावजूद, और इकबाल साहब खुद भी ठीक ठाक है माशाल्लाह, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो अगर उनके मसले में नोटिस में बात थी तो अफजल साहब के नोटिस में उन्होंने यह लाई नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं कि वहाँ पर गए नहीं अफजल साहब के यहाँ, वहाँ भी गए। अच्छा, चेयरमैन साहब के पास भी गए हैं। अब ये पूछ सकते हैं वहाँ जाकर, यहाँ से कॉल कर भी पूछ सकते हैं ये यहाँ से टाउन से बंदे गए या नहीं गए, पूछ सकते हैं। अफजल साहब ने आपसे क्या कहा? आप चले, बंदे आपके पीछे आ जाएंगे। कोई भी नहीं आया आज तक। उन्होंने फिर इकबाल साहब को बोला होगा ना कि आपका इलाका। हाँ तो इकबाल साहब एक मिनट, हम तो अफजल साहब के पास गए थे, हमें नहीं पता कि वो इकबाल साहब को भेजें या मुबारक साहब को या किसी थर्ड पर्सन को। हाँ जी, बिल्कुल हमें गर्जे अफजल साहब से, बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके पास गए, उनका काम था कि वो यहाँ भेजें जिनको भी भेजें, तो कोई भी नहीं आया। हमारा सवाल अफजल साहब से था, हमारा चेयरमैन साहब से या जनरल कौंसल साहब से नहीं था, लेकिन हम उनके पास भी गए थे, वो भी नहीं। देखिए ना, ये एक चेन होती है कि आप डायरेक्ट किसी की शिकायत लेके जाते हैं ना, किसी बच्चे की स्कूल में, आप टीचर को बताते हैं कि टीचर आपकी क्लास के बच्चे की कंप्लेन है, टीचर देखती है कि मैं ये हैंडल कर सकती हूँ, अगर वो नहीं हैंडल करती फिर प्रिंसिपल के पास जाती है, डायरेक्ट तो प्रिंसिपल के पास ही ना चले जाते। बिल्कुल नहीं जा ये वे बने हुए हैं कि आपने इनको बताया, इन्होंने मुझे बताया, मैं आगे अफजल साहब को बताऊंगी, अफजल साहब को पता है उन्होंने लीडरशिप तक ले जाना है, बात या खुद ही कवर कर ली। मैडम सेम यही चीज थी, हम मुबारक साहब के पास भी गए थे, हम पहले अफजल साहब के पास नहीं गए, पहले हम इन 2 पर्सन्स के पास गए हैं, नेक्स्ट फिर हम अफजल साहब के पास गए कि हमारा ये काम है, हमारी कोई नहीं सुन रहा, और हुआ ये कि उन्होंने भी नहीं सुनी, उन्होंने भी कहा कि आप जाएं, लोग आ रहे हैं। छोटा सा काम जो बिजली का है बस, बाकी काम राह भी 12 गुजर जाए। हो जाती है ना ते कब्रिस्तान वाले जगह नहीं देंगे, सिर्फ ऐसे कच्ची बस्ती हो। खोखटोन सानू किसी ने मन्निया ही नहीं है, क्यों नहीं देते? नहीं देते, वो मानते नहीं। जे खोखटोन में 10 बोर्ड है, हम इनको क्या जगह दरवाजा देते? लगा है और कब्रिस्तान से दरवाजा लगा है। कब्रिस्तान गवर्नमेंट की जमीन पे नहीं है, तो देते, कोई नहीं जगह नहीं कर देते, सकता। जिसकी भी फौतगी होनी है उसने पीछे लेके और जाना है। राइया कोई नीवी बस्ती को नहीं देते, नहीं है तो देते। ये है राइया में ना, सारा गांव एक ही है। शनाख्ती कार्ड में राइया के हैं, राइया के गांव के साथ ही ऐसे चाहते हैं सारे कि सानू कब्रिस्तान वास्ते मिल जाए, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋ किला भी प्याज एक है। ਜਾਂ चले जो ਮਨਜ਼ੂਰੀ सरकारी देखो, चीज़ है, 80 MN उसमें तो बच्चों MPA की कोई छोटा सा एक क्लिनिक भी बन सकता है ना, यहाँ पे तो इलाज मुआवजे का भी कोई मसला नहीं, कोई नहीं। कोई बैंक बन सकता है, कोई कोई शय ही ATM नहीं है मशीन ऐसी। रखी जा सकती है, आप लोगों के लिए ऐसी सहूलत होनी चाहिए। ਉਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ 80 ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ है, ਰੋਕੇ ਨਾ कहने जी ਸਾਨੂੰ। सानू राह कब्रिस्तान और जो मसले हैं वो बादा पीछे बाद में बस यानी कि तारे हम जो है ना तार के ये पहले डाल सारे दो, पहले। तारे पहले बस। फिर बाद में ये जिंदाबाद, अफजल खोखर जिंदाबाद, अफजल खोखर जिंदाबाद, अनम अमजद जिंदाबाद, अमजद जिंदाबाद, अमजद जिंदाबाद, शहजाद सिंधु जिंदाबाद, शहजाद सिंधु जिंदाबाद, शहजाद सिंधु जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करते हैं। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਲਸਾ ਕਰਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, मगर ऐसी छोटी सी मीटिंग इसलिए की है, समीना शौकत से बात करके आप सबको बुलाया। सर आपकी मेहरबानियाँ, आप हमारी बात सुने। नहीं चल सकते। जितने भी तरक्याती काम होने वाले हैं ना, इनकी ज़ेरे निगरानी होंगे, इंशाल्लाह। आप लोगों के मसाइल सुने, अपने हल्के के और इलाके के, और हम तक पहुँचाएं, तभी इनको मैंने अपनी टीम में ख़ास रखी हुई है 2 बंदियाँ ना, तो इसलिए इनका मामला तो सारे इलाकों में पूरे अफजल साहब के हल्के में साथ चलती हैं। तो आप ये देखें कि जिनकी ड्यूटी है कि पूरे हल्के को देख के मुझे बताएं, तो वो अपने इलाके को कैसे नहीं देखेंगी। आप इत्मीनान रखें, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये काम आपका इलेक्शन से पहले हो जाए। हाँ, तार को फिर भी बाद में हो जाएगा। अल्लाह कभी भी ना करे, किसी यानी कि वजह से इसको भी ये नहीं होता, तो मैं वो रीज़न
बातों से नहीं, विद प्रूफ आपको बताऊंगी कि जहाँ से मर्जी इन्वेस्टिगेशन करवा लें, चाहे मुखालिफ जमात से करवा लें, ये रीजन वाकई कन्फर्म है और इसकी वजह से ये डिले है और कोई मसला नहीं। कोशिश पूरी है कि आपका अभी हो जाए, ठीक है ना। अगर अल्लाह कभी भी ना करे कि गायब का इल्म अल्लाह को पता है। जी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ कि आप लोग कहते हैं ना, वो एक पंजाबी की कहावत है कि वो सांप का डसा हुआ सब्जी से भी डरता है। आप लोग हमेशा वोट दे दे के भी बाद में मायूस हुए हैं। आप लोग इस बार इत्मीनाद नहीं करना चाह रहे ना हमारी तक फिर बुरी ना हो जाए। ना जी डंगर खुद जंगल में मरे ने, बच्चे भी मरे ने। खंबे के साथ लगता एक बात बताऊं कि बारिश आती है तो आपको मसला पता है बन कि जाता जब हुकूमतों ने हुकूमतें संभाली तो न्याजी ने ज़हनी तौर पे सबके प्रेशर ऐसा रखा हुआ था कि हर बंदा अदालतें, थाने, कचहरियाँ, किसी को किसी की होश नहीं थी। सही बात है। अफजल साहब भी जोन से हैं तरह मतलब फंसे रहे हैं हलकों में, तो फिर दौर जोन सा था पार्टी फंड भी मौजूद नहीं था। पीछे से इलेक्शन कमीशन ने भी सारा कुछ बैन कर दिया हुआ है। आपको पता है कि इलेक्शनों की डेट निकलने से 3 माह पहले इलेक्शन कमीशन फंड बैन कर देता है। किसी को मंजूरी भी देना तो आप सिर्फ लिख के दे सकते हैं कि हमने मंजूरी दे दी, तारीख 3 माह बाद की होती है। जैसे एक चेक किसी को साइन कर दो, वो तसल्ली होती है कि चेक मेरे हाथ में, लेकिन 3 माह से पहले वो कैश भी नहीं हो सकता। तो जब अमाउंट कैश नहीं होगी काम कैसे होगा? लेबर की तनख्वाहें और उसके पैसे कहाँ से जाएंगे? मटेरियल के पैसे कहाँ से जाएंगे? बाजी अभी हमें तारे कौन डलवा रहा है? मलक अफजल खोखर साहब की पिछले हिदायत 5 साल से एमएनए है ना हमारे। मैं आपको बता रही ना, 5 साल यानी कि अपने मसला था। बाजी उन्हें सोचना चाहिए था ना, चेयरमैन तो था ना हमारा।